हिमाचल प्रदेश में गुजराती परिवार ने नड़्यो छे अकस्मात में भावनगर परिवार 5 सभ्यों मौत निपज्या छे। मनाली जई रह्यो हतो भावनगर परिवार मनाली बेला मार्ग पर वाहन खाई में खाबक्यु तो अकस्मात में 6 मौत निपज्या छे, जे पैकी 5 भावनगर रहीशो छे। अकस्मात में 4 लोकोने सुरक्षित रीते बहार काढ्या छे। मूळ सिंधी समाजना आ परिवारना अकस्मातथी भावनगर सहित समाज में भारे शोक फैलायो छे। तो परिवार छे ते मनाली जई रह्यो हतो भावनगरनो आ परिवार हतो जेने अकस्मात नड्यो छे। हिमाचल प्रदेश में गुजराती परिवार ने अकस्मात नड्यो छे, जेमां परिवारना 5 सभ्योना मौत थया छे। तो परिवार में शोकनी लागणी प्रवर्ती छे। उल्लेखनीय छे के वेकेशन में फरवा माटे आ परिवार छे ते जई रह्यो हतो त्यारे तेमने अकस्मात नडता 5 लोकोना मौत निपज्या छे। अकस्मात में जे प्रकारथी 4 लोकोने सुरक्षित बहार काढवामां આવ્યા। हिमाचल प्रदेश में प्रवास माटे गયેલા હતા અને અમને અકસ્માત નડ્યું છે એવું મયંકભાઈનું કોલ હતું। તો તાત્કાલિક મેં હિમાચલ પ્રદેશ તંત્ર સાથે ડિઝાસ્ટર સાથે વાત કરીને તે લોકોને સ્થળે સુવિધાઓ મળી લે અને સારવાર મળી લે તેના માટે વાત કરી। ટોટલ 9 જણા ફતનાની ફેમિલી અને ભોપાણી ફેમિલીના આ પ્રવાસમાં ગયા હતા, જેમાંથી 4 જણા અત્યારે સારવાર હેઠળ છે અને 5 જણાનું દુઃખદ અવસાન થયું છે। तो संवाददाता नितिन जोड़ाया है વધુ माहिती आपवा माटे। नितिन, भावनगरનો परिवार અને જે પ્રકારથી મનાલીમાં અકસ્માત નડ્યો છે, શું અપડેટ છે આપની પાસે નિતિન? जी વાત કરીએ તો જે ભાવનગરના જે પરિવાર છે તે મનાલી ખાતે પ્રવાસમાં જઈ રહ્યો હતો અને પ્રવાસમાં આ જે પરિવાર છે તેને મનાલી બેલા ગામ પર અકસ્માત નડ્યો હતો, જેમાં દુર્ઘટનામાં જે વાહન છે તે ખાઈમાં ખાબક્યું હતું, જેમાં એક જ પરિવારના 5 સભ્યો છે તેમના મોત નીપજ્યા છે। અન્ય એક વ્યક્તિ છે તે બહારનો વ્યક્તિ છે, જ્યારે 4 વ્યક્તિઓ છે તેનો બચાવ થયો છે અને હાલ ગુજરાત સરકાર અને જે સ્થાનિક સરકાર છે ત્યાંની હિમાચલ પ્રદેશની બંનેના સહકારથી હાલ બચાવની કામગીરી છે તે શરૂ છે। વાત કરીએ તો આ એક જ પરિવારના 5 સભ્યોને લઈ અને ચોક્કસ કહી શકાય કે સિંધી સમાજમાં અને પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છવાયેલો છે। જી બિલકુલ નિતિન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। अन्य महत्वपूर्ण समाचार की बात करिए तो भारतीय शेर मार्केट में फरी कड़ाको नोंधायो छे। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट थी वधुनो कड़ाको नोंधायो छे। तो निफ्टी में 280 पॉइंट थी वधुनो कड़ाको नोंधायो छे। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट थी वधु माइनस जोवा मळी रह्युं छे। तो शेर बजार में कड़ाको छे ते जोवा मळी रह्यो छे। भारतीय शेर मार्केट में एकवार फरी कड़ाको। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट थी वधुनो कड़ाको नोंधायो छे। तो निफ्टी में 280 पॉइंट थी वधुनो कड़ाको नोंधायो छे। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट थी वधु माइनस पर जोवा मळी रही है। हजू 7 दिवस गर्मी में शेकावा माटे तैयार रहजो। 7 दिवस गुजरात में गर्मीनु येलो एलर्ट रहेशे। आज 15 जिल्ला में हीटवेवनी आगाही छे। बनासकांठा, पाटण, वडोदरा और सूरत में हीटवेवनी आगाही करवामां आवी छे। तो कच्छ, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, अमरेली, गीर सोमनाथ में पण हीटवेवनी आगाही छे। 24 कलाक दरमियान राजकोट और अमरेली में नोंधाई छे सौथी वधु गर्मी। तो राजकोट और अमरेली में 44 डिग्री ने पार पहोंच्यो छे पारो। उल्लेखनीय है कि गर्मी हजू वधशे। जे प्रकारथी आगाही करवामां आवी छे हीटवेवनी, त्यारे गर्मी में शेकावा माटे तैयार रहेजो। तो हवे बात करीशुं विरासतना 75 वर्ष। पीएम मोदी थोड़ीवार में सोमनाथ पहुंचशे। सोमनाथ अमृत महोत्सवनी भव्य उजवणी। सोमनाथ मंदिर पर कुंभाभिषेक कराशे। 11 तीर्थना जळथी कुंभाभिषेक करवामां आवशे। सोमनाथ मंदिर पर क्रेनथी कुंभाभिषेक कराशे। तो सोमनाथ में पीएम मोदी नो रोड शो पण योजाशे। लाखों लोकोनो सोमनाथ में जमावड़ो जोवा मळशे। तो सोमनाथ में तड़ामार तैयारीओ अमृत महोत्सव ने लईने भव्य तैयारीओ करवामां आवी रही छे। सोमनाथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमोनी झांखीओ पण जोवा मळशे। पीएमना आगमन पहला रिहर्सल छे ते पण शरू करवामां आव्यो छे। तो रोड शो माटे विविध टेबलो पण रजू करवामां आवशे। रजूआतनी तैयारीओ थोड़ीक ज वारमां पीएम मोदी सोमनाथ पहोंचशे।
તો ઉલ્લેખનીય છે કે સોમનાથ અમૃત મહોત્સવને લઈને ભવ્ય તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। વડાપ્રધાનના આગમન પહેલા શહેરમાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની ઝાંખીઓ જોવા મળી રહી છે। વડાપ્રધાનના રોડ શો દરમિયાન રજૂ થનારી અલગ અલગ ટેબ્લો પર सांस्कृतिक रजूआतों रिहर्सल हाल सोमनाथ में जोरशोर थी चाली रह्यु छे। तो समग्र शहर उत्सवमय माहौल में रंगाई रह्यु छे। त्यारे संवाददाता मौलिक लाइव जोड़ाया छे વધુ माहिती आपवा माटे। मौलिक, जे प्रकारथी पीएम मोदीना आगमननी तैयारीओ थई रही छे, थोड़ीक ज वारमां पीएम पण पहोंचशे, अलग अलग रंग पण जोवा मळी रह्या छे, शुं વધુ विगत छे मौलिक? लुकना ચોક્કસથી જે રીતે 9:50 વાગે તેઓ હેલિપેડ પહોંચવાના હતા પ્રધાનમંત્રી, અને ત્યારબાદ અલગ અલગ ઝાંખીઓ જે છે તે રોડ શોથી લઈ અને જે જળાભિષેક છે તે જળાભિષેક માટેની તૈયારીઓ જે છે તે પૂર્ણ કરી નિર્મળ જલની ધાર ધરે કોઈ પીલી પત્ર બહાર શિવાય નમઃ કરે સ્વાગત માટે અહીંયા આવી પહોંચ્યા છે, અને સ્વાગત સાથે ત્યારબાદ તેઓ અર્થને કામ નિર્મળ જલની ધાર ધરે કોઈ પીલી પત્ર બહાર શિવાય નમઃ કરે ઉચ્ચાર આ સમગ્ર ગુજરાતના કલાકારો છે। 220 કલાકારો ગુજરાત રાજ્ય લોકકલા સંઘ છે આખો, જેમાં ગુજરાતના તમામ લોકકલાના ગ્રુપો સામેલ છે। ગુજરાત સરકારના યુવક સેવા વિભાગના આમંત્રણથી ગુજરાતની 18 જેટલી લોકકલાઓ 220 કલાકારો રજૂ કરશે। સોમનાથ મહાદેવના મંદિરના જીર્ણોદ્ધારને 75 વર્ષ પૂરા થાય છે, એની ખુશાલીમાં અને આપણા માનનીય વડાપ્રધાન આવે છે એની ડબલ ખુશાલીમાં આ તમામ કલાકારો પોતપોતાની લોકકલા રજૂ કરશે। જે રીતે વિરાસત છે તે વિરાસતની સાથે સાથે લોક પર્વ પણ કહી શકાય તેને કઈ રીતે જોયું? મહોત્સવને કઈ રીતે જોયું? ખૂબ સારી રીતે જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે લોકોનો આનંદ છે અને કલાકારોનો પણ આનંદ છે। જ્યારે ધાર્મિક આટલું મહત્વ છે ત્યારે અમે ખૂબ ખુશી અનુભવીએ છીએ। આપ શું કહેશો? આપ પણ અહીંયા કલાકારો સાથે આવ્યા છો, છેલ્લા ઘણા વર્ષથી વિરાસત છે તે સચવાઈ છે, અને આજે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી અહીંયા આવવાના છે, કેવી રીતે તૈયારીઓ? અમે ખૂબ સરસ તૈયારીઓ કરેલી છે, અને અમારા માટે ખરેખર ખાસ કરીને જે પેઢીઓથી પોતાની કલા સંસ્કૃતિ સાચવીને ચાલી રહેલા છે એવા કલાકારો માટે ખરેખર ખૂબ ખુશીની ક્ષણ છે, કારણ કે આજે એક હારે ઘણા બધા પ્રસંગો બની રહ્યા છે। સોમનાથ મહાદેવના 75 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે, સાથે સાથે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ આપણા માટે ખાસ ખુશીની ક્ષણ છે, એ અહીં પધારી રહ્યા છે। તો અમે સૌ કલાકારો એક સાથે મળી અને એમનું સ્વાગત કરવા માટે ખૂબ સરસ તૈયારીઓ સાથે અત્રે ઉપસ્થિત છીએ। જે રીતે અહીંયા કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 200થી વધારે કલાકારો જે છે તે પ્રધાનમંત્રીના સ્વાગત માટે હવે ઉત્સુકતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે। સૌ પ્રથમ તેઓ હેલિપેડ ખાતે આવશે, અને હેલિપેડ બાદ તેઓ રોડ શો યોજી અને મંદિરનો ગેટ છે દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ કે જે રીતે મંદિરના ગેટ બાજુ રોડ શો રાખવામાં આવશે। સ્વાગત કક્ષ છે, અહીંયા આગળ સ્વાગત કક્ષ પાસે હજારોની સંખ્યામાં ડમરૂના નાદ સાથે તેમનું સ્વાગત પરિષદ છે તેનું સ્વાગત કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ મંદિરમાં વિવિધ જે ઋષિકુમારો છે, ઋષિકુમારો દ્વારા પણ શ્લોક દ્વારા અવિરતપણે સ્વાગત કરી રહ્યા છે। સાથે સાથે આગળ યજ્ઞશાળા જે છે છેલ્લા 5 દિવસથી ત્યાં યજ્ઞ પર્વ છે તે થઈ રહ્યું છે, અને ત્યારબાદ તેઓ જળાભિષેક છે તે જળાભિષેક કરી અને આ કાર્યક્રમને જે છે તે પૂર્ણાહુતિ તરફ લઈ જશે। ત્યારબાદ તેઓ સૌથી મોટી જનસભા જે છે તે જનસભા સંબોધશે। જી બિલકુલ મૌલિક, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો જે પ્રકારથી સમગ્ર તૈયારીઓ થઈ રહી છે, સોમનાથ અમૃત મહોત્સવને લઈને ભવ્ય તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। વડાપ્રધાનના આગમન પહેલા શહેરમાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની ઝાંખીઓ જોવા મળી રહી છે। વડાપ્રધાનના રોડ શો દરમિયાન રજૂ થનારી અલગ અલગ ટેબ્લો પર સાંસ્કૃતિક રજૂઆતોનું રિહર્સલ હાલ સોમનાથમાં જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે। સમગ્ર શહેર ઉત્સવમય માહોલમાં રંગાઈ રહ્યું છે। સોમનાથ શહેરમાં ઉત્સવમય માહોલ, અત્યારે આપ અલગ અલગ પ્રકારની તૈયારીઓ, અલગ અલગ પ્રકારની ઝાંખીઓ પણ જોઈ રહ્યા છો। રોડ શો માટે પણ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની ઝાંખીઓ છે તે તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે।
12 જ્યોતિર્લિંગો પૈકીનું એક અતૂટ શ્રદ્ધા મનાતી સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ, જેને 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મહત્વની જે વિશેષ પૂજા અર્ચના છે તે આવતીકાલે અહીંયા આગળ થવાની છે. તે પહેલાં હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ જે છે તે અહીંયા આવી પહોંચશે, પરંતુ ઓડિશાથી સ્પેશિયલ જે રેતી ઉપર કારીગરો કલાકૃતિઓ બનાવે છે તે આપ દ્રશ્યમાન થઈ રહી છે. અને આ દ્રશ્યમાન થઈને કલાકૃતિઓને છેલ્લા ઘણા સમયથી બનાવી રહ્યા છે, પરંતુ આ વર્ષે ખાસ સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં આ કલાકૃતિ બનાવવામાં આવી છે. કેટલા સમયથી તેઓ આ સાથે જોડાયેલા છે, જેમ વિશેષ મહત્વ રહેલું છે તે એની સાથે કારીગરોની જે છે મહેનત કેટલી રહેતી હોય તેની બાબતે વાતચીત કરીશું. सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप कहाँ से आए? मेरा नाम नारायण साहू है और मैं उड़ीसा से हूँ और ये सैंड आर्ट करते हुए आज को 20 साल हो गया मुझे. यहाँ पे एक सोमनाथ टेम्पल और भगवान शिव जी को दर्शा रहे और ये 20 टन सैंड और 1000 लीटर पानी से हम लोग इसको बनाते हैं. बनाने के लिए क्या क्या स्पेशली चाहिए, कहाँ से रेत लाई गई थी और कितना समय लगता है? ये तो यहीं का रहती है और बनाने के लिए 2 दिन लगता है. यही रहती, बहुत परिश्रम करना पड़ता है. मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उड़ीसा से आया हूँ और गुजरात सोमनाथ मंदिर में मैं काम कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमको बहुत उत्साहित होने वाले हैं. સોમનાથની પરિસરમાં બનાવવામાં આવેલી આ શિલ્પ પ્રતિકૃતિ જે છે તેને જોઈ નિહાળશે. અને પરંતુ બીજી તરફ વાત કરીએ તો લાખોની સંખ્યામાં અહીંયા શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરશે. વિશેષ પૂજા અર્ચના અને ધ્વજારોહણ પણ થનારું છે, તેને લઈ પોલીસ દ્વારા પણ પૂરતો બંદોબસ્ત છે તે ગોઠવવામાં આવે છે. કેમેરામેન નિલેશ સોસા સાથે મૌલિક દામેચા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સોમનાથ. તો સોમનાથમાં યોજાનારા અમૃત મહોત્સવને લઈને તૈયારીઓને આખરી તબક્કામાં છે. પ્રધાનમંત્રીના આગમન પૂર્વે સોમનાથમાં ભવ્ય સાંસ્કૃતિક માહોલ જામ્યો છે. દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આવેલા 200થી વધુ શરણાઈ વાદકો અને ઢોલીઓએ ભવ્ય રિહર્સલ કરીને કાર્યક્રમમાં રંગ જમાવ્યો છે. ભગવા સાફા અને પરંપરાગત ડ્રેસ કોડ સાથે કલાકારોએ એકતાની સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝલક રજૂ કરી છે. એક તરફ શરણાઈના સૂર ગુંજી ઉઠ્યા છે તો બીજી તરફ ઢોલના તાલે સમગ્ર સોમનાથ ભક્તિમય અને ઉત્સવી માહોલમાં રંગાઈ ગયું છે. અમૃત મહોત્સવને ઐતિહાસિક બનાવવા માટે તંત્રએ પણ તડામાર તૈયારીઓ કરી છે. તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથમાં કરશે રોડ શો. ત્રિવેણી હેલીપેડથી હમીરજી સર્કલ થઈને સોમનાથ મંદિર સુધી રોડ શો કરશે. પ્રધાનમંત્રી મોદીના આગમન પહેલા રોડ શોના રૂટનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કર્યું રોડ શોના રૂટનું નિરીક્ષણ. મંત્રી જીતુ વાઘાણી, ડોક્ટર પ્રદ્યુમન વાઝા, કૌશિક વેકરિયા અને સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા પણ હાજર રહ્યા હતા. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત સમગ્ર ટીમે પગપાળા સમગ્ર રૂટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તો સોમનાથ બાદ પીએમ મોદી વડોદરામાં ભવ્ય રોડ શો યોજશે. ગદા સર્કલથી એરપોર્ટ સુધી 1.5 કિલોમીટર રોડ શો રહેશે. ભાજપ દ્વારા 15 જેટલા થીમ આધારિત સ્ટેજ તૈયાર કરાયા છે. તો પશ્ચિમ બંગાળ અને સંસ્કૃતિની ઝાંખી રોડ શોમાં વિશેષ આકર્ષણ બનશે. ગરમી વચ્ચે પાણી અને ઓઆરએસની વિશેષ વ્યવસ્થા પણ કરાઈ છે. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે હજારો કાર્યકર્તાઓ હાજર રહેશે. તો વડોદરામાં પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીનો ભવ્ય રોડ શો. ગદા સર્કલથી એરપોર્ટ સુધી આ રોડ શો છે. 15 જેટલા થીમ આધારિત સ્ટેજ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. તમામ તૈયારીઓ છે તે કરવામાં આવી છે, પરંતુ પશ્ચિમ બંગાળની સંસ્કૃતિની ઝાંખી આકર્ષણ બની રહેશે. દિનાંક 11 મે 2026 ના રોજ સોમવારે સાંજે 5:30 વાગે ગદા સર્કલ અરણીથી જૂના એરપોર્ટ સુધીનો રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રોડ શોની અંદર માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને અભિવાદન નાગરિકો દ્વારા થવા જઈ રહ્યું છે. કુલ મળીને 15 સ્ટેજ દ્વારા અલગ અલગ રાજ્યોના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની ઝાંખી દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ બતાવવામાં આવવાના છે. અન્ય સમાચારની જો વાત કરીએ તો સુરતમાં વધુ એક આરોપી પર પોલીસ દ્વારા ફાયરિંગ કરાયું છે. લિંબાયત વિસ્તારમાં હત્યાના આરોપીને પકડવા ગઈ હતી પોલીસ. આરોપી અચાનક પોલીસ પર ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો. હુમલામાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. પરિસ્થિતિ બેકાબુ બનતા પોલીસે આત્મરક્ષામાં અને આરોપીને કાબૂમાં લેવા માટે 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવું પડ્યું હતું. આરોપીને કસ્ટડીમાં લઈને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. ઘાયલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મુકેશ બાગુલ પણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ.
તો પ્રાથમિક તપાસ મુજબ બાઇક અથડાવાની સામાન્ય બાબતને લઈને બોલાચાલી શરૂ થઈ હતી, જે બાદ મામલો ઉગ્ર બન્યો અને આરોપીએ ચપ્પુ વડે હુમલો કરીને અનુરાગ પવાર નામની વ્યક્તિની હત્યા કરી હતી. પોલીસ દ્વારા સીસીટીવી ફૂટેજ તેમજ અન્ય પુરાવાઓ એકત્રિત કરીને તપાસ વધુ તેજ કરવામાં આવી છે. આરોપી વિરુદ્ધ અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં 17 જેટલા ગુના પણ દાખલ થયેલા છે. करनार जैसे जे राहुल संजय जोगी जे अपराधी पर 17 જેવા અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના દાખલ થયેલા છે મારામારીના. તો એ ધરપકડથી ભાગતો હતો તે દરમિયાન અમારા લીંબાયત પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી અને પકડવા માટે તજવીજ ચાલી રહી હતી. એ દરમિયાન અમને બાતમી મળેલ કે આ જે આરોપી જે છે એ મીઠી ખાડી ખાતે રોકાયેલ છે ટાંકીની બાજુમાં, જેથી અમારી ટીમ એને પકડવા માટે જતા આ આરોપી દ્વારા અમારી ટીમના એક કોન્સ્ટેબલ ઉપર હુમલો કરી દીધો, જેમાં એને ઈજા થયેલી હતી અને બીજા આગળ હુમલો કરવા જઈ રહ્યો. એ દરમિયાન મેં મારા બચાવ અને અમારી ટીમના બચાવ માટે 100 બચાવમાં મેં ફાયરિંગ કરેલું, જેમાં એને એક રાઉન્ડ એને જમણા પગમાં લાગી ગયો છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં તેજ રફતારનો કહેર જોવા મળ્યો છે. સીસીટીવીમાં સમગ્ર ઘટના કેદ થઈ છે. આગ્રામાં તેજ ગતિમાં 2 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. તો શહેરના વિજપુરી રોડ પર એક ઝડપી ગતિ આવતી ઓટોએ કાબુ ગુમાવ્યો અને પલટી ગઈ. ઓટો પહેલા એમ્બ્યુલન્સને ટક્કર મારી અને પછી પલટી ગઈ. આ માર્ગ અકસ્માતમાં ઓટોમાં મુસાફરી કરી રહેલા પિતા પુત્રના મોત થયા હતા, જ્યારે 3 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઓટોમાં મુસાફરી કરી રહેલા બધા લોકો લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપીને પરત ફરી રહ્યા હતા. તો બીજી તરફ વડોદરાના શિનોરના અવાખલ માલપુર માર્ગ પર અકસ્માતની ઘટના બની છે. બાઇક અને સ્વિફ્ટ કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માતમાં બાઇક ચાલકને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા મોત નીપજ્યું છે. તો મૃતક બાઇક ચાલક શિનોરના બરકાલ ગામનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સ્વિફ્ટ કાર ઝાડ સાથે અથડાતા કારને નુકસાન પહોંચ્યું છે. શિનોર પોલીસે કાર ચાલક સામે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદનું સનાથલ થયું રક્ત રંજીત. ઠાકોરવાસ વિસ્તારમાં 32 વર્ષીય યુવકની છરીના ઘા ઝીકીને કરપીણ હત્યા કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક જાણકારી અનુસાર થોડા દિવસ પહેલા એક લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન ગાડીમાં બેસાડવાની બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી, જેની અદાવત રાખીને યુવક ગામમાં આવતા જ તેના પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો. હુમલામાં છરીના ઘા વાગતા યુવકનું મોત નીપજ્યું હતું. વારદાતમાં 2 મહિલાઓ પણ સામેલ હોવાનો ખુલાસો થયો છે. બનાવ બાદ વિસ્તારમાં ભારે હડકંપ મચ્યો હતો. ઘટનાની જાણ ચાંગોદર પોલીસને કરતા પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. તો લગ્નમાં થયેલ બોલાચાલીની અદાવતમાં મોત મળ્યું છે. યુવક પર જીવલેણ હુમલાથી તેનું મોત નિપજાવવામાં આવ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટના બાદ ચકચાર મચી છે. ચાંગોદર પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે.